دعا اپنے فادر کے نام اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہو، کیونکہ میرے ولاگز وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، میری ایک ایک چیز کو وہ سنتے ہیں، تو اگر آپ انہیں کوئی پیغام دینا چاہتی ہو تو ضرور دے دو۔ میرے دل میں ان کے لیے مزید نفرت ہی پیدا ہو رہی ہے۔ میں جب وہاں تھی وہ مجھے وہاں بھی جینے نہیں دیتے تھے، اور اب میں یہاں آ گئی ہوں تو مجھے یہاں پہ بھی جینے نہیں دے رہے۔ آپ کے فادر نے ابھی ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دیا اور اس میں اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا۔ اچھا دعا، چلو تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ چیز کلیئر کر دی کہ آپ کے فادر جھوٹ بول رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام سمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی اسمائل ولاگز۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دعا زہرا کے والد کے حوالے سے۔ ان کا ایک بیان آیا ہے جسے دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد یقین جانے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ وہ جو اندر ایک فیل آتی ہے نا، بے بسی ہیں وہ، بے بسی ان کی مجبوری، ان کا دکھ، ان کا درد جو ان کی زبان پر اور ان کے چہرے پر جب آتا ہے نا تو یقین جانے دل بڑا اداس ہوتا ہے۔ میں بہت دفعہ یہ ویڈیو بناتا ہوں دعا زہرا کے فیوچر کے حوالے سے، بہت سارے لوگ اس بات پر ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ باتیں جو میں کرتا ہوں وہ دعا زہرا کے فیوچر کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں کہ اگر وہ ظہیر کے ساتھ علیحدگی کر بھی لیتے ہیں، ظہیر سے اس کی جان چھڑوا بھی لیتے ہیں، تو اس کا فیوچر کیا ہے؟ اس بات پر کافی لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس کی زندگی میں آگے کتنی مشکلات آئیں گی، وہی بات الگ ہے۔ لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، زنیرہ ماہم نے ریسنٹلی ایک اور انٹرویو کیا ہے، اور اس انٹرویو کو جب دعا کے والد نے دیکھا تو وہ کافی دکھی لگ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ زنیرہ میرے ساتھ اتنی پرسنل کیوں ہو رہی ہیں، مجھ پر اتنے الزامات کیوں لگا رہی ہیں۔ مطلب اگر وہ دعا کو سامنے لے کر آ بھی رہی ہیں تو کم سے کم ایسی باتیں کریں جس سے اس کے والدین کو کچھ سکون ملے۔ بالفرض مان بھی لیں کہ کاظمی صاحب نے دعا کو ڈانٹا بھی ہوگا، مارا بھی ہوگا، کون سا باپ ہے جب اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھے گا تو چھوڑ دے گا یار۔ دعا کہہ رہی ہے کہ جب میں نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے مارا بھی تھا، یہ بھی کیا تھا۔ او بھائی، کون سا غیرت مند باپ ہے جسے پتا چل جائے کہ اس کی بیٹی یہ حرکت کر رہی ہے اور وہ کہے گا کہ ویلکم بیٹا، نو پرابلم، خیر ہے میری بچی۔ ایک اور زنیرہ ماہم نے دعا سے سوال کیا کہ ویلنٹائن ڈے پر کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ تو وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگی کہ ویلنٹائن ڈے پر میں ظہیر سے بات کر رہی تھی تو میرے پاپا کو پتا چل گیا تو انہوں نے مجھ سے میرا فون بھی لے لیا اور مجھے مارا بھی تھا اور یہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا۔ او بھائی، ویلنٹائن ڈے پر آپ بہت اچھا کام کر رہی تھی، جو آپ کا والد آپ کا فون جو ہے وہ آپ کو چارجنگ پر لگا کر دیتا یا آپ کو بیلنس ڈلوا کر دیتا کہ یہ لو میری بچی ویلنٹائن ڈے مناؤ۔ حد ہوتی ہے یار، کچھ سوال تو ڈھنگ کے کرو۔ اتنی میچور خاتون ہیں آپ سوال کیا کر رہی ہیں کہ ویلنٹائن ڈے پر اچھا بتاؤ کیا ہوا تھا، آپ کے والد نے آپ کو کیوں مارا تھا؟ کون سا باپ یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے بیٹی میری منانے جا رہی ہے؟ جی میری بیٹی ظہیر سے بات کر رہی ہے، آج ویلنٹائن ڈے ہے۔ ہم نے ویلنٹائنس ڈے کی بات کی تھی کہ ویلنٹائنس ڈے پہ بھی آپ کو مار پڑی تھی اور آپ کی والدہ کو پتہ چل گیا تھا، وہ سب لوگوں کو آپ جلدی جلدی بتاؤ۔ جی، ویلنٹائن ڈے والے دن بھی میرا جو موبائل ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، میری ماما کو اس کا پتہ لگ گیا تھا اس لیے، اور مجھے بہت زیادہ مار پڑی تھی اور دھمکی بھی دی تھی انہوں نے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شکر کریں گے انہوں نے صرف آپ کو ایک دو تھپڑ ہی لگائے تھے۔ آپ نے جو سٹیپ لیا ہے نا، اس کے باوجود وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی۔ کم سے کم زنیرہ ماہم جو کہ ایک خاتون ہے، میں ان کو لڑکی نہیں کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، خاتون ہے وہ، جن کی ایج میرے اندازے میں کم سے کم 35 پلس ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ کم سے کم 40 کے قریب ہے، وہ اس سے ایسے سوالات کر رہی ہے۔ عجیب بات ہے یار، آپ ایک اچھا خاصا یوٹیوب چلا رہی ہیں، شوبز میں آپ نے وقت گزارا، اچھے برے ہر انسان کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہوا ہے، بیٹھی ہوئی ہیں آپ ان کے ساتھ۔ شوبز میں کوئی چنگا بندہ نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا۔ میں خود اس انڈسٹری کے ساتھ آج سے 15-16 سال سے میں جڑا ہوا ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ آپ نے تمام تر لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک والد کے کیا جذبات ہوں گے جب آپ پوچھتی ہوں گی کہ مجھے یہ بتائیں جی، کیا آپ نے جب اپنے والد کو کہا تو انہوں نے، وہ آگے سے کہتی ہے میں نے اپنے والد کے ساتھ بات کی تھی، وہ مجھے مارتے تھے، مجھے ایسے کرتے تھے۔ دعا بیگم، تمہاری ان حرکتوں پر تمہارا باپ کیا کرتا؟ تمہیں گلے لگا لیتا؟ کون سا باپ ہوتا ہے یار، کون سا بھائی ہے جو اپنی بہن بیٹی کی ان حرکات کو دیکھنے کے بعد اسے کہ خیر ہے؟ یہ بہت ایسے زنیرہ ماہم ایسے سوالات، ایسی چیزیں لے کر آتی ہیں جسے دیکھنے کے بعد یقین جانے دل کرتا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری ٹیم ہے، ہم ریسرچ کرتے ہیں، میری ٹیم نے ان سے رابطہ کیا۔ آپ
दुआ का इंटरव्यू करने जा रही हैं। मैं एक छोटा सा नॉर्मल सा यूट्यूबर हूं। मैं अगर 70 पर भी जाऊं ना किसी से मिलने के लिए, और मैंने ये सोचा हो कि वहां पर मैंने व्लॉग बनाना है, तो मैं कम से कम एक लड़के को 2000 रुपए देकर हायर कर देता हूं कि यार तुमने मेरा फोन पकड़ना है, तुमने मेरे साथ वीडियो बनानी है। तो आपके पास जब आप वो उसके साथ इंटरव्यू कर रही हैं, तो आपके पास ना तो माइक था, आपने हैंड फ्री लगाया हुआ था, और आप कह रही हैं एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो बात को खुलकर सामने लाए। यार ये कैसे आप जर्नलिस्ट हैं? आपकी टीम कहाँ है? आपने फोन और हैंड फ्री लगाकर आप उसका इंटरव्यू कर रही हैं, और सवाल जो आप कर रही हैं वो क्या सवाल थे? मतलब एक माँ और बाप जो बैठकर देख रहे हैं दुआ ज़हरा को, आपने एक पॉइंट ये रखा कि मेहदी अली काज़मी साहब को और साइमा साहब जो उनकी वालिदा है दुआ की, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं उनकी बेटी को उनके सामने लेकर आती हूँ, दिखाती हूँ कि देखें आपकी बेटी खुश है, वो मेरा एहसान समझे। ठीक है, मान लिया, ये बात सच है कि एक वालिद जो अपनी बेटी को कितने अरसे से देख नहीं पा रहा, और जुनैरा माहम की अप्रोच है कि वो दुआ तक पहुंच जाती हैं और इंटरव्यू भी करती हैं, उससे मिलती भी हैं। तो यहां पर आपको ये बात समझनी है जुनैरा को कि कम से कम आप वो बातें करें जिससे उनके वालिद को देखने के बाद थोड़ा सुकून मिले। आप तो वो सवाल करती हैं, ऐसी बातें करती हैं जिससे मैं समझता हूं मेहदी अली काज़मी साहब बेचारे पता नहीं किस तरह से अपना वो इंटरव्यू पूरा देख पाते होंगे। उन्होंने कहा कि मैं उनको कह चुका हूं, उन्होंने मुझ पे बड़े इल्जामात लगाए कि मेरे पे FIA पे बड़े केसेस हैं, मेरे पे बहुत सारे, मैं पुलिस में और लोगों के साथ मैंने बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि मैंने उनको चैलेंज किया था कि कोई एक भी केस पुलिस में, कोई एक भी एप्लीकेशन लेकर सामने आ जाए। और जुनैरा माहम ने जब ये बात की तो उनका ये फिर हक बनता था, फर्ज बनता था कि वो लेकर आती हैं FIA से उनकी जितनी उनके ऊपर जो एप्लीकेशंस गई हुई हैं, उनके ऊपर दरख्वास्तें हुई हुई हैं या FIRs हुई हुई हैं, तो वो लेकर आती सामने। वो सामने भी नहीं ला सकी। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जुनैरा, जब उन्होंने कुरान उठाया था मेहदी अली काज़मी साहब ने, उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप मेरी बेटियों जैसी हैं। हालांकि मैं समझता हूं मेहदी अली काज़मी की और जुनैरा माहम की उम्र में इतना फर्क नहीं है। मान लिया मेहदी अली काज़मी साहब ने अपनी बेटी के लिए नहीं माने होंगे, ज़हीर के साथ शादी के लिए नहीं माने होंगे, कोई बाप नहीं मानता, बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है बेटा जहां तुम्हारी मर्जी कर लो। लेकिन अगर वो नहीं माने तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुआ जो है वो 100% ठीक है। उसने अपने वालिद को कहा होगा, सारा कुछ किया होगा, लेकिन जुनैरा माहम जो कर रही हैं उस पे मुझे बहुत अफसोस है। जबकि वो बंदा बड़े ही एहतराम और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उसने कहा कि जुनैरा आप भी मेरी बेटियों जैसी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा ऐसे काम ना करें जिससे मुझे तकलीफ होती है, आप इस तरह के इल्जामात लगाती हैं। वो बंदा कुरान उठाने पर मजबूर हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद जुनैरा माहम फिर शुरू हो गई। मुझे यूं लगता है कि शायद जुनैरा माहम के चैनल पर दुआ के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं जिस पर व्यूज आ सके। और एक और बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि जुनैरा माहम जो कहती हैं कि मैं दुआ के साथ बहुत हमदर्द हूं और हर वक्त उसके साथ राब्ते में रहती हूं, और अगर ज़हीर उसको छोड़ भी दे तो मैं दुआ को नहीं छोड़ूंगी, उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। तो मुझे समझ नहीं आती कि जुनैरा माहम उनको अपने घर क्यों नहीं बुलाती इंटरव्यू के लिए। वो जैसे अपने व्लॉग्स में दिखाती रहती हैं कि ये देखिए मेरा कितना बड़ा घर है और कितना यहाँ मेरे घर में ये है, व्लॉग शख्स भी बनाती रहती है अपने घर के हवाले से। तो वो दुआ और ज़हीर को अपने घर उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? वो अपने घर बुला लेती और वहां पर इंटरव्यू करती। लेकिन यहां पर मुझे ये बात समझ में आती है कि शायद जुनैरा माहम को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल ये मेरे गले पड़ जाए और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से मैं खुद इस घर में रहने के काबिल ना रहूं, मुझे भी भागना पड़ जाए। मुझे यूं लगता है कि दाल में कहीं ना कुछ काला जरूर है। हो सकता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली हो। एक तरफ आप ये कहती हैं कि मेरी टीम है, मेरी टीम ने ये किया, मेरी टीम जो है रिसर्च करी है, मेरी टीम ने उनसे राब्ता किया। तो चले, अगर आपकी टीम है तो आप उन्हें अपने ऑफिस में बुला लेती। अगर आप ऑफिस नहीं बुला सकती थी तो अपने घर बुला लेती। अगर घर भी नहीं बुला सकती थी तो कम से कम उनको एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे तो बुला लेती। आपने तो उनको ढाबे पे बुला लिया। और बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था, और जिस इंटरव्यू से आपने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, कम से कम उनको अच्छी जगह खाना ही खिला देती। अब ये बातें करने का मकसद ये है कि जुनैरा माहम को यूं लगता है कि अगर वो ज़हीर या दुआ या उसकी फैमिली को अपने घर या ऑफिस में बुला लें
तो हो सकता है फ्यूचर में वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मेरी जुनैरा माहम से एक दरख्वास्त है कि अगर आप दुआ का इंटरव्यू करती भी हैं तो खुदा का वास्ता है कि आप उनसे कम से कम ये सवाल तो ना किया करें कि आपके वालिद इतना झूठ क्यों बोलते हैं, आपको अपने वालिद से पहले भी नफरत थी क्या, अभी भी नफरत है। इस तरह के सवालात खुदा का वास्ता है ना करें, क्योंकि ये वो सवालात हैं और ये वो बातें हैं जिस पर मेहदी अली काज़मी कहते हैं कि मुझे एक बात उनकी बड़ी अच्छी लगती है कि मकाफाते अमल होता है। तो देख लें कि आज जब आप किसी के बाप को लेकर देखें, दुआ को 110% बेशक वो ज़हीर से मोहब्बत करती थी, ज़हीर को पसंद करती थी, जो भी करती थी किया उसने गलत है, और ये 110% कोई शख्स नहीं कहेगा कि उसने ठीक किया। लेकिन जो आप सवालात कर रही हैं ना, उसके वालिद को डिग्रेड करने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए, ये बहुत गलत है। बहरहाल जी, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी और मुझे लगा कि ये जुनैरा माहम बहुत गलत कर रही हैं और मुझे इस पर बात करनी चाहिए, और मैंने आप सबके सामने ये बातें कर दी हैं। तो खैर, उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी इन बातों की समझ आ गई होगी। और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, एसी बंद हो गया तो आगे मजीद बात करना भी मुश्किल है। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।